सॅटर्डे विल हॅव एक्स्ट्रा लेक्चर. तुमचं जे ASDSचं लेक्चर होतं ते आपण घेणार आहे सॅटर्डेला 11 o'clock लाईक लास्ट टाइम. 11 ते 12 वगैरे आपण घेऊ. Then in that lecture we'll finish strawberry and jackfruit and 1 or 2 practical exercises. ग्रेप्स आपलं पेंडिंग राहणार आहे. ते तुमच्या प्रॅक्टिकल आणि थेअरीच्या मधला जो काळ असेल किंवा सुट्टी वगैरे जेव्हा असेल त्या पिरियडमध्ये तो आपण कव्हर करू. ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेअरिंग द स्क्रीन. So let's start first with pineapple. Bromeliaceae family. Bromelain त्याच्यामध्ये जे कंपाऊंड असतं प्रोटियालिटिक एन्झाईम, so it is called bromelain since it belongs to Bromeliaceae family. Acarus comosus, Ananas comosus. Acarus is sapota. Ananas comosus origin was Brazil. From Brazil it was introduced in India around 1550 by Portuguese same again. And from India then it went to West Indies, then from West Indies it went to Europe, and from Europe again it came to Philippines and all those places. So that is how the pineapple got distributed around the world. Okay, it is also known as your heaven fruit or the friendship fruit. Now pineapple and banana are monocotyledonous plants. Okay, monocarpic. What is meant by monocarpic? Meaning usually after flowering the plant will die. It will not or it will not put forth flowers again. Okay, so it will not put forth flowers again, and it is also known as herbaceous perennial herb because it is small in height, that's why it is known as your herb. Then in India, usually this is considered to be a tropical climatic crop. So it is cultivated in West Bengal. तुमचे जे North Indian states आहेत, Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland, over there also it is cultivated. Then in Bihar and Karnataka also it is cultivated. Area wise, if you see, Assam is the largest state having largest area under the pineapple cultivation, followed by Manipur, Arunachal Pradesh. However, if you see the productivity wise, Karnataka has highest productivity, followed by West Bengal and Bihar. Production wise, West Bengal is having more production because area will be more, then followed by Assam and Tripura because they also have a lot larger area under cultivation. Okay. Earlier, Costa Rica was supposed to be a leading producer of your pineapple. Now Brazil, followed by Thailand, Philippines, and then Costa Rica are the leading producers of your pineapple in the world. Even Hawaii island, it is famous for pineapples, tropical island under USA. So there also pineapple varieties are grown. Even Australia, Mauritius, तिथे तुमचे pineapples grow केली जातात. Now, if you see, this is a monocotyledonous plant. This is also a CAM plant. तुमची क्रॅस्युलेशन ऍसिड मेटाबॉलिझम जी फॉलो केली जाते स्पेसिफिकली फॉर द डेझर्ट प्लांट किंवा झिरोफायटिक प्लांट, त्यांच्यासारखे हे पायनॅपल इज अंडर दॅट ग्रुप. इट इज अ CAM plant, crassulacean acid metabolic plant. Okay, therefore it can withstand prolonged drought. Since it is xerophytic, it has lot of adaptations to prevent evaporation, so it can withstand long duration of drought. Okay, stem and fruit are good source of bromelain. आपण पपेन सारखं जे बघितलं, पपेन जे बघितलं इन पपया, same like that, your bromelain is also a proteolytic enzyme, protease enzyme, which means it will break down the protein and peptide bonds. Okay, so that is your proteolytic enzyme. Then climate wise, so humid tropical conditions, त्यामुळे even in Maharashtra also coastal regions वगैरे वरती you can easily grow pineapple. So humid tropics it is there, favors areas which are near the sea coast.
इट कॅन ऑल्सो ग्रो इन द इंटिरियर प्लेसेस. त्यामुळे बिहार वगैरे पण आपण बघितलं तिथे पण ते इझिली ग्रो केलं जातं. ओनली कंडिशन इज द टेम्परेचर शुड नॉट बी high. Okay, extreme temperatures above 35 degrees Celsius is not suitable. So it can be grown up to the height of 1100 meters. That's why northeast states where most of the mountainous areas are there, over there also this can be easily grown. Okay, annual rainfall 100 to 150 centimeter is optimum, but still it can grow under irrigated conditions or under less water conditions, because this is a crassulacean or cam plant. Soil type, other than heavy clay soils, except that it can grow properly in any other soil, sandy loam soils are on an average better for its growth. pH of 5 to 6 is good, and also the soil depth should be 45 to 60 centimeter. No hard pan or stones, because it cannot withstand waterlogging. High water table पण नाही पाहिजे. In low lying areas where high water table is there, it should be avoided, because waterlogging will occur when the water table is high. Hard pan जर जमिनीत असेल, 2 फूट पेक्षा लवकर जर हार्ड पॅन असेल, रॉकी एरिया असेल, तर वॉटर लॉगिंग विल increase, or easily the soil will get waterlogged. That's why soil should have at least minimum 2 feet, 1.5 ते 2 feet पर्यंत डेप्थ त्याची असली पाहिजे. Okay, then different types of varieties. Now in your pineapple there are what you call groups of pineapples. Q group of pineapple, Queen group of pineapple, Smooth cane group of pineapple, then Mauritius group, आणि ह्याच्या अंडर पण भरपूर सारे व्हरायटीज असतात. तर स्पेसिफिकली इफ यू सी क्यू, जायंट क्यू, क्वीन, मॉरिशस, स्मूथ केन, these are very common varieties. Other than that, आपल्या इंडियामधले पण काही काही व्हरायटीज इंडिजिनियस टू आसाम एरिया. वी हॅव जलदूप अँड लखत. ओके, हायब्रिड पण आहे. विल सी वन बाय वन. युजली क्यू आणि त्याच्यापेक्षा जायंट क्यू. So it is, giant Q is similar to Q except that the size of the plant is more, as the name suggests. ते नावावरतीच समजून येतं ते giant Q आहे. Grown mainly in the West Bengal state. Okay, Q, this is the original variety, very leading variety, commercially खूप ग्रो केली जाते, आणि इंडियामध्ये क्यू आणि जायंट क्यू हे खूप वेळा कमर्शियली ग्रो केली जाते. So this, they are also suitable for canning. So if you see India, we are not doing that much canning. एवढं केलं नाही जात आपल्यात. आपण युजली फ्रेश कन्झ्युम करतो पायनॅपल. वी कन्झ्युम देम फ्रेश, और वी ड्रिंक स्क्वॅश सिरप ऑफ पायनॅपल्स. But still we are not that much using pineapple as canned product. Cakes वगैरे मध्ये मिळतं. Okay, so but other countries pineapple canning is very common. So Q variety is suitable for this canning purpose. Okay, थोडी large size मध्ये असते. Then comes your Queen variety. This is smaller in size, usually grown in your northeastern states, some part of your Tripura, Assam and Meghalaya. Okay, then Mauritius, this is a mid season variety under the Queen group. Queen मधलीच आहे, पण त्यातला वेगळा प्रकार समजून घ्यायचा. केरळामध्ये ही व्हरायटी कॉमनली ग्रो केली जाते. Queen and Mauritius are ideal for your table purpose. Smooth cane group. Now smooth cane group is a triploid variety. So if you see your pineapple, they are in diploid as well as triploids. 2x is equals to 50, 75. So these are triploid or diploids also. So ट्रिप्लॉइड मधली तुमची जी व्हरायटी आहे किंवा जो ग्रुप आहे, दॅट इज अ स्मूथ केन ग्रुप, and it is suitable for your tropical conditions, also good for canning purposes. So smooth cane Q variety are ideal for canning purpose. Smooth cane मध्ये usually 70% of it is consumed as fresh, while the remaining is used for canning. Then Jaldup and Lakhat, आसामची इंडिजिनियस व्हरायटीज आहे. बोथ आर अंडर क्वीन ग्रुप. स्मॉल साईज असते, अँड हावेवर दे आर इवन स्मॉलर देन युअर क्वीन ग्रुप. इथे जर तुम्ही बघितलं, दिस आर द पिक्चर्स. युअर क्यू, युअर मॉरिशियस, अमृता हायब्रिड आहे तुमची बिटवीन क्यू अँड रिप्ली क्वीन. देन हिअर यू कॅन सी द क्वीन व्हरायटी. ही तुमची ऑस्ट्रेलियामध्ये खूप कॉमनली ग्रो केली जाते. रेड स्पॅनिश पायनॅपल, केन ग्रुप ऑफ पायनॅपल. सो दिस आर द डिफरंट व्हरायटीज of your pineapple.
Amruta was the hybrid was developed at Kerala Agriculture University under India Pineapple Research Center Manuti at Kerala Agriculture University. So this is the first hybrid which is being developed in India. Okay. Commercially grown Q and Giant Q are most commonly grown. Northeast मध्ये Giant Q and Queen variety is commonly grown. त्यात तुमची मग जी स्मूथ केन व्हरायटी ट्रिप्लॉइड आहे ती तुमची शॉर्ट डे व्हरायटी पण एक आहे. Where the sunlight restrictions are there you can easily grow this smooth cane variety. So here you can see the different groups. Then what are the different parts of the pineapple plant? Okay, the pineapple we know it is a herb. Leaves असतात त्यात काही woody part नसतो. So these are the roots. Then you will have small portion of stem, peduncle on which your pineapple fruit will be born. Okay. Now in the from the propagation point of view, if you see, there are four different types or three main different types which can be grown used for propagation. एक तुमचा क्राउन असतो तो खूप कमी वेळा वापरला जातो. म्हणजे आपल्या पायनॅपल फ्रूटच्या वरती there is tuft of leaves, closed spaced tuft of leaves are present on top of your pineapple fruit. That is known as crown. So crown can also be grown for propagation or it can be used for propagating. However, commercially they use slips and suckers. स्लिप्स म्हणजे काय, तुमच्या पायनॅपल फ्रूटच्या खालून जे ऑफशूट्स येतात त्याला स्लिप्स म्हणतात आणि सकर्स काय असतात तुमच्या पेडंकलच्या बेसमधून वगैरे जे शूट्स येतात त्याला आपण सकर्स म्हणतो. अँड हपास इज द वन which is growing in between the stem and the peduncle. तर इथे जर तुम्ही फोटो बघितला, A is your crown, B is your slips because this is below the fruit. Immediately below the fruits जे जे तुमचे ऑफशूट्स येतात त्याला आपण स्लिप्स म्हणतो. देन हपास below the peduncle, in between the peduncle and the stem, this is your happas. And last one D, from D, that is the base of the stem, the from the base of the peduncle base of the stem you will get these shoots or suckers. ते युजली कॉमनली ग्रो केले जातात आणि जर जमिनीतून आतमधून येत असेल तर त्याला आपण ग्राउंड सकर्स असे म्हणतो. तर कॉमनली हपास आपण वापरत नाही. Sucker, slips and crowns are usually used for propagation in your pineapple. Commercial scales ला suckers आणि slips. Okay, easily you can grow them. On an average, the size of the slip or sucker should be around 350 to 450 gram respectively. Slips असेल तर 350, suckers असेल तर 450, and such healthy suckers and slips should be selected free from any disease or insect incidents and they can be used for propagation of the next crop. ओके, मग काही काही व्हरायटीज मध्ये दे आर फ्री फ्रॉम स्लिप्स, म्हणजे त्यांच्यामध्ये हे स्लिप्स येत नाहीत. हिलो एक व्हरायटी आहे पायनॅपलची ज्यामध्ये हे स्लिप्स प्रकार येत नाही. ओके, planting. Now in pineapple, based on the climatic condition of that particular state, so there are little bit changes in the planting time. Assam, northeast मध्ये August to October, Kerala and Karnataka before the monsoon starts, April to June, northwest Bengal after the monsoon, October November, and June and July for other part. Northwest म्हणजे कुठला आलं तुमचा upper areas, there you can do it in the winter season, otherwise before the rainy season. Then if you're delaying, तुम्ही जर प्लांटिंग करताना जर त्याला डिले केला देन इट विल ऑल्सो डिले द फ्लावरिंग. तुमचं इट विल नॉट इवन अफेक्ट द ग्रोथ, इट विल even delay the flowering season. And then the peak flowering under such conditions when you are planting in September will come in January to March. तर तुम्हाला युजली त्या त्या एरियामध्ये त्या त्या सीझनलाच त्या त्या मंथमध्ये प्लांटिंग इज रेकमेंडेड फॉर हॅव्हिंग प्रॉपर युनिफॉर्म फ्लावरिंग. In pineapple, since this is a herbaceous small heighted plant, usually you can grow it in flat beds, you can grow it on ridges and furrows, or you can even grow it on trenches. तर इथे जर तुम्ही बघितलं
मधला पार्ट हे रिजेस फरोज वरती, तुमच्या रिजेस आणि फरोज वरती तुम्ही ग्रो करू शकता. फ्लॅट बेड म्हणजे तुमचा सपाट जमिनीवरती विथ surrounded with the bands of the soil, flatbeds you can grow in that also pineapple, or trenches like this. Trenches मध्ये काय होतं, तुमचा रेस बेड, तुमचा खड्डा करतो तुम्ही खाली, त्याच्यामध्ये हे तुम्ही 2 rows मध्ये तुमचे पायनॅपल प्लांट करू शकता. So depending on that, your planting distance will vary. Also on the climatic conditions, your planting distance will vary. So if you are using it in subtropical humid conditions, then you can use the planting distance. तुमचा plant to plant distance in one row, you will have plant to plant distance of 22 centimeter, and between 2 rows you will have the planting distance of 60 centimeters. असे 2 rows मध्ये तुम्ही trenches मध्ये किंवा furrows मध्ये, ridges मध्ये, or on flat beds you can grow them. In the case of hot and humid conditions, in that case you will plant them in trenches. Now in trenches, again plant to plant distance is 25, row to row distance is 60 centimeter, and the distance between these two trenches, आता ह्या दोघांमध्ये जो गॅप दिलेला आहे तो गॅप तुमचा 90 सेंटीमीटर असतो. तो three dimensions are used over here, and such planting distance is recommended for high yield. ओके, त्याच्यामध्ये दिलेलं पण आहे तुमचं ह्या प्लांटिंग डिस्टन्सला 53,000 होतात. ओके, so depending on the state, depending on the climatic conditions, example now in northeastern states you are having 30 by 60 by 90, again plant to plant 30, row to row 60, trench to trench 90. Okay, if you use such planting distance, you can get 70 to 105 tons per hectare under this high density planting, without affecting the fruit quality or fruit yield, quality and size of the fruits. Okay, so this is the planting. Manures and fertilizers, 40 to 50 tons per hectare of FIM 16, 4 and 12 grams per plant. You can use your NPK. Now ह्याच्यामध्ये तुमचं actually plant growth regulators are more important. We have studied many times in that lecture. तुम्हाला to have uniform flowering in your orchard, you always use ethylene, you can use oxins like naphthalene acetic acid, or combinations of these all chemicals, so that तुमचं जे fruit development आहे, cell division, at the stage of cell division, at the stage of cell expansion, and the initiation of flowering, for having uniform flowering, so all these chemicals can be used. They usually make a solution of all these chemicals together. इथं जे पण त्याचे concentrations दिलेले आहेत, example 10 ppm of NaA, naphthalene acetic acid, 2% of urea, 50 ml of this you can pour 50 ml per plant into the crown, or you can use urea, sodium carbonate plus ethefone. Same thing, you can apply 50 ml into the crown. मग इथं तुमचं crown means what? The growing point of the plant. So from there you will get, from the crown only you will get the peduncle on which your flower will emerge. तर तसं तुम्ही uniform flowering for increasing the size or proper growth of the fruit, you can use this plant growth regulator than other chemicals. To increase the size, oxin, naphthalene acetic should be sprayed at the time of fruit formation. Ethefone should be sprayed for uniform flowering. Why you want uniform flowering? So that at the same time तुमचं फ्लावर एक्झॅक्ट फ्लावरिंग होणार, एक्झॅक्ट तुमचं हार्वेस्टिंग होणार. Iron chlorosis, you can use spray calcium to prevent the iron chlorosis, and also तुमच्या pineapple मध्ये sun scalding is a problem, so you can even provide proper shade or prevent or avoid the fruits getting directly exposed to the sunlight at very high temperature. When the temperature is above 35 degrees Celsius, तेव्हा sun scalding हा problem येऊ शकतो. Now flowering in your pineapple, this is a inflorescence. Fruit of the pineapple is same like your jackfruit, it is a sorosis. एकाच तुमच्या पेडंकल वरती तुमचं मल्टिपल फ्लावर्स ग्रो होतात. तो मल्टिपल ओव्हरीज इन मल्टिपल फ्लावर्स ऑन one inflorescence. This is your
pineapple. In pineapple, what you are consuming, you are consuming the fleshy bracts, you are consuming the fleshy axis, the bracts, the peduncle, perianth, हे तुमचं जे सगळे कंबाईन झालेले असतात ते तुम्ही त्याच्यामध्ये कंझ्युम करता. ओके. Flowers are perfect. Each flower is perfect flower having both male and female gametes. In one inflorescence you will have almost around 50 to 200 perfect flowers depending on the size of the pineapple. तर तुमचे 50 ते 200 पर्यंत इझिली तुमचे फ्लावर्स असतात. It is known as sorosis. This I already explained. Multiple ovaries of multiple flowers together are present on that inflorescence. This is type of a multiple fruit. Okay, sorosis. Then we'll come towards the harvesting and yield of your pineapple. ह्याच्यात काय तुम्हाला ट्रेनिंग प्रुनिंगची गरज नाही, ते ऑटोमॅटिक ग्रो होतं तुमचं प्लांट. Usually this is a non-climatic fruit crop, so you have to be careful while harvesting the fruit. It should be harvested between 18 to 24 months when the fruit is ready for harvest. आपण जर बाजारात पण बघायला गेलो तर तुमचे फ्रूटचा कलर चेंज होत असतो बेसला. वेन द ग्रीन कलर इज फेडिंग अँड द येलो कलर इन्क्रीजेस, दॅट इज द इंडिकेशन ऑफ युअर हार्वेस्टिंग फॉर युअर पाइनएप्पल. एकच मिनिट. So here you can see first ones, these are unripe fruits, they are not even properly grown. They should attain their full size depending on the variety. तुम्हाला माहिती आहे क्वीन असेल तर स्मॉल साईज असेल, जायंट क्यू असेल तर मोठी असते, मॉरिशियस इज ऑल्सो लॉंगर. So depending on that, once the fruit has reached its maximum size, then slowly the color, तुमचे जे ब्रॅक्ट्स असतात इंडिव्हिज्युअल फ्लावरच्या खालचं पार्ट जे आहे, they will start changing color from dark green, they will start becoming light green slowly from the base where the fruit is attached to the peduncle. Yellow color will start developing and that is the indicator that the fruit has reached the maturity. Okay. Yield on an average 50 tons per hectare you can obtain. A plant crop and 2 ratoon crops are normally taken in the Mauritius variety. Up to 5 crops can be taken. रटुनिंग म्हणजे काय, तुम्ही जर बघितलं, तुम्ही त्या प्लांटचा, यू डू नॉट अप्रूट द एंटायर प्लांट, यू कीप द रूट ऑफ द प्लांट, वरचा फक्त लीफ स्ट्रक्चर्स तुम्ही काढून टाकायचे, बाकीचा बेस जो आहे प्लांटचा यू कीप इट in the soil itself. From that base you will get next crop. Like that you can do 2 ratoon crops or almost 5 crops can be taken in case of the Mauritius variety. हे रटून क्रॉपिंग पण तुम्ही इझिली ह्याच्यात करू शकता. अनदर एक्झाम्पल ऑफ रटून क्रॉपिंग, तुम्ही शुगर केन मध्ये जे करता, शुगर केन मध्ये जर तुम्ही तुमचा बेस तसाच ठेवला, टिप तसाच ठेवला, तर त्याच्यामधून तुमचं नेक्स्ट सीझनचा क्रॉप तिथे जर बर्ड असेल तर इझिली ग्रो होऊ शकतं. तर दॅट इज नोन एज रटुनिंग. ओके. यू आर नॉट कम्प्लिटली अपरूटिंग द प्लांट. देन पेस्ट अँड डिझिजेस अँड फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर सगळे एका स्लाइडमध्ये टाकलेलं आहे मी. ह्याच्यामध्ये मिलीबग इज अ मेजर प्रॉब्लेम ॲज अ पेस्ट, also as a vector. So mealybug, you can spray methyl dimethoin monocrotophos. Mealybug is responsible for the pineapple mealybug wilt. This is caused by pineapple mealybug wilt virus. त्याचं PMBWV हे त्याचं नाव आहे. त्या व्हायरसला दुसरं कुठलंच नाव नाही आहे, सेम लाईक पपयामध्ये. देन दिस इज स्प्रेड बिकॉज ऑफ द मिलीबग, त्याच्या नावामध्येच मिलीबग आहे. हियर यू कॅन सी फर्स्ट इज द इन्फेस्टेशन ऑफ द मिलीबग. सेकंड वन इज दिस इज युअर मिलीबग विल्ट. तुमचा मिलीबग्समुळे तुमचा हा जो व्हायरस आहे तो स्प्रेड केला जातो. इट इज कॉज बाय एम्पेलो व्हायरस असोसिएटेड फीडिंग ऑफ कॉज बिकॉज ऑफ दिस मिलीबग. तुमचा मिलीबगमुळे तो जो व्हायरस आहे तो स्प्रेड होतो अँड देन इट रिझल्ट इन टू दिस विल्ट and most susceptible variety is your cane, smooth cane varieties are susceptible.
देन द डिझीज यू हॅव हार्ट रॉट ऑर स्टम्प रॉट. तुमच्या सेंटरमध्ये जे ग्रोईंग पॉईंट असतं तुमच्या पायनॅपलचं, दॅट विल स्टार्ट रॉटिंग बिकॉज ऑफ द बॅक्टेरिया. अँड फ्रॉम दॅट जिथे जिथे हे रॉटिंग होतं, वन्स द सेंटर इज गॉन, देन द प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. इट विल स्टार्ट एमिटिंग फाऊल स्मेल. तुमचं ते रॉटिंगचं जे स्मेल आहे ते त्याच्यामध्ये खूप प्रॉमिनंटली वास येतो. It is also common in a predominant or usually seen in alkaline soils, where dry and wet regions also, particular in the alkaline soils. So this is your heart rot and stump rot. And last one, this is your sun scald. तुमच्या if your pineapples are directly exposed to direct sunlight, intense sunlight, when स्पेसिफिकली समरमध्ये किंवा हॉटर पिरियडमध्ये डायरेक्ट सनरेज तुमचे जर त्या पायनॅपलला एक्सपोज झाले, then you will get this sun scald physiological disorder of your pineapple. त्यामध्ये अजून बाकी स्केल, थ्रिप्स, फ्रूट बोरर, फ्रूट लाईट्स, these are also minor pests which are seen in your पायनॅपल, बट ते आपण घेत नाही. नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप इज युअर पीच. ओके, it is again temperate fruit crop like yesterday, Rosaceae family, Prunus persica, China is the origin. This is now a drupe. कालचे दोन जे आपण बघितले ते पोम होते, पोम ग्रुप मध्ये. ओके, इन दिस केस दिस इज अ ड्रूप. द एंडोकार्प इज अ सीडेड हार्ड एंडोकार्प असतो त्याच्यामध्ये. आणि तुम्ही फ्रूटमध्ये काय कन्झ्युम करता तर एपिकार्प अँड मिझोकार्प, द स्किन अँड द फ्लेशी पार्ट यू कन्झ्युम. कालच्या ह्याच्यामध्ये ऍपल आणि पेअरमध्ये यू आर कन्झ्युमिंग द फ्लेशी थॅलमस, त्याच्या आतमध्ये तुमचे बाकीचे पोर्शन्स होते. ओके, नाउ दिस इज अ ट्रू फ्रूट. इन्फ्लोरसेन्स इज सॉलिटरी. तुमचं इन्फ्लोरसेन्स ऍपल वगैरे सारखं गुच्छामध्ये नाही आहेत, इंडिव्हिज्युअल तुमचे सॉलिटरी फ्लावर्स ह्याच्यामध्ये येतात. क्रोमोझोम number diploid, 2n is equals to 16. Now another difference between this and apple pear is these are self compatible, and most important, they are amongst all the temperate fruit crops, these peach have lowest chilling requirement. खूप कमी तास त्यांना चिलिंग रिक्वायरमेंट लागते, त्यामुळे तुम्ही लोअर नॉर्थ इंडियाच्या लोअर सेक्शन्सला पण इझिली तुम्ही पीच कल्टिवेट करू शकता. इनफॅक्ट ह्याचे जे व्हरायटीजचे काही नावं आहेत ते पंजाबमध्ये शाने पंजाब वगैरे नावं आहेत, जे विच कॅन बी इझिली ग्रोन इन पंजाब. ओके, नाव देर आर 2 डिफरंट टाइप्स इन पीचेस. सेमच असतात, फक्त एक मायनर त्याच्यात डिफरन्स असतो. पीच जे असेल त्याच्यावरती हेरी ग्रोथ असते, फझी ग्रोथ असते. पीच बघितलाय का तुम्ही? फ्रूट स्टॉल वरती पीच फ्रूट बघितलाय का? हा पीच फ्रूट बघितलाय का फ्रूट स्टॉल वरती? ऐकू येते का? ऐकू येते का तुम्हाला? हो येत आहे मॅडम. येस अरे मॅम. मग रिप्लाय द्याणार, असं काय करता? नाही बघितलं मॅडम. पीच बघितलाय का तुम्ही? नाही, आमच्याकडे तर नसतं. नाही बघितलं. आलू बुखारा खाल्लाय? आलू बुखारा, प्लम, आलू बुखारा? नो मॅम. आलू बुखारा नाही माहिती? आलू बुखारा बघितला असेल, तुम्हाला माहिती नाही. आपल्याकडे येतं ना मार्केटमध्ये, आंबट आंबट गोड असतं, हे खाल्लं असेल ना? हे नाही खाल्लं, हे बघितलं पण नाही आलू बुखारा? हे बघितलं का तुम्ही? हो बघितलं. प्लम म्हणतात. येस मॅम. हा, ह्याला आलू बुखारा म्हणतात, ह्याला प्लम म्हणतात. फक्त आता ह्याच्यामध्ये काय, प्लम मध्ये त्याची स्किन जर तुम्ही बघितली तर शायनी आणि एकदम टमॅटो सारखी असते. टमॅटो कसं स्लिपरी वॅक्सी असते ना, तशी आलू बुखाराची स्किन असते, बरोबर? चावताना पण फ्लेश सेपरेट होतं आणि स्किन पापुंद्र्यासारखी निघते, बरोबर का? खाल्लंय ना आलू बुखारा? येस मॅम. सो दिस इज प्लम. ओके, इन पीच असंच दिसतं, थोडं मोठं साईज असतं, पण त्याच्यावरती हेरी ग्रोथ असते, थोडी फज असते. किवी फ्रूट बघितलाय का सगळ्यांनी?
किवी तर बघितला असेल ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किवी बघितला ना, किवीवरती जास्त केस असतात. हे जे तुमचं पीच आहे त्याच्यावरती पण बारीक केस असतात, फज असतो, म्हणजे ते स्मूथ नाही लागत, थोडं वेल्वेट टच सारखं दिसतं ते. तर जे वेल्वेटी टच लागतं, स्मूथ नाही असतं, त्याला पीच म्हणतात. आणि जे आलू बुखारा सारखं स्मूथ स्किन असते, आलू बुखाराची कशी स्मूथ स्किन असते, टमाटो सारखी स्किन असते, तेवढी वॅक्सी नाही पण तशी स्मूथ विदाउट एनी फज, दॅट इज नोन ॲज नेक्टरीन. हे लक्षात ठेवा, हे ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. पीचेस वरती बारीक बारीक फज असतं, केस असतात, वेल्वेट लाईक ते टच असतात, ते झाले तुमचे पीच. आणि जे टमॅटो सारखे स्मूथ स्किन वाले असतात ते झाले तुमचे नेक्टरीन. बोथ आर कन्सिडर्ड अंडर दिस आर युअर पीचेस ओनली, फक्त त्याला असं बायफर्केट केलेलं आहे. ओके, नेक्टरीन्स अँड पीचेस. ओके, प्रुनेसिन इज फाउंड इन द पल्प, अमिगडॅलिन इज फाउंड इन द सीड्स. तुम्ही पीच खाल्ला नाही, बरं ठीक आहे. आलू बुखारा खाल्ला, त्याच्या आतमध्ये सीड असतं, ते सीड कधी फोडून बघितलंय का? आलू बुखाराच्या आतमधलं सीड कधी फोडून बघितलंय का? असं आतमध्ये कडक सीड असतं आलू बुखारामध्ये पण. अरे, Yes, ma'am. फोडलाय, काय निघतं आतमध्ये? आतमध्ये काय निघतं? सीड फोडून खाल्लंय कधी? Seed. हा, No, ma'am. आता ह्याच्या पुढे जेव्हा पण आलू बुखारा, हे तुमचे जे असे स्टोन फ्रुट्स असतात, ग्रुप फ्रुट्स जे असतात तुमचे टेम्परेट क्रॉप्सचे, त्याचे जे सीड्स असतात ते फोडून बघायचे, त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला छोटे छोटे बदाम मिळतात. त्याच्या आतमध्ये छोटा बदाम असतो. आलू बुखारा खाल्ला ना, ह्याच्या वेळेस सीड फेकायच्या ऐवजी त्याला फोडून बघायचा, छोटा बदाम असतो, आणि त्या सीड मध्ये ते बदाम जे आहे त्याच्यामध्ये ॲमिगडेलिन हे असतं कंपाऊंड. तुमचं बदाम, तुमचं जे आल्मंड असतं त्याचं बॉटनिकल नेमच प्रूनस ॲमिगडॅलस आहे. Prunus comes from this prunus amygdalus because it contains or the compound which is present in your almond is amygdalin, आणि तेच almond सारखं स्ट्रक्चर तुमच्या या पीच प्लम त्याच्यामध्ये असतं. प्रूनस बेहमी इज अ नॅचरल हायब्रिड बिटवीन पीच अँड आल्मंड. दोघांची फॅमिली सेम आहे, दोघांचं जीनच सेम आहे, त्यामुळे नॅचरल क्रॉसिंग तुमचं आल्मंड आणि पीचेस मध्ये होऊ शकतं. आणि त्याचंच जे नॅचरल नेचर मधलं असलेलं आहे प्रूनस बेमी, हे ऑब्जेक्टिव्ह साठी टाकलेले आहेत. ओके, इंट्रोड्युस्ड in this case peach, you know that it can be grown in low chilling conditions. Therefore now in India it can be grown even in Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. राजस्थान मध्ये जर तुमचं टेम्परेट क्रॉप ग्रो होत असेल, त्याचा अर्थ आहे की ह्याला खूप लोअर चिलिंग रिक्वायरमेंट लागते. 250-300 hours of chilling requirement is compulsory for flowering. Okay, climate and soil. Well drained loamy soil, heavy soil should be avoided, drainage should be proper, wet soil, waterlogging conditions should be avoided. The soil should be free from any hard pan or lime concentration. हे कालच आपण इवन वी सॉ इट इन युअर आल्मंड, त्याच्यामध्ये पण आपण बघितलं की हार्ड पॅन हे जमिनीत खाली नसला पाहिजे अंटिल 2 meters of the depth. The soil should be free from any kind of hard pan. pH average 5.5 to 6.8 7 पर्यंत तुमचं pH ह्याच्यामध्ये चालू शकतं. They can be grown in, as compared to your apple and pear, they can tolerate little bit warmer conditions. Therefore we see they can be grown even in Punjab and Rajasthan. Low chilling requirement of 250 to 400 hours to both 250 hours पण सफिशियंट आहे तुमची फ्लावरिंग इंड्यूस होण्यासाठी. एलिव्हेशन, इट कॅन ग्रो अप टू 240 to 450 meters even in the plain region above mean sea level. Okay, this you should not give them
व्हेरी लो टेम्परेचर. चिलिंग रिक्वायरमेंट तुमची 7 डिग्री सेल्सिअसच असते. टेम्परेचर वेन इट इज अराउंड 7 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज सफिशियंट इनफ. इफ इट गोes below 2 degrees or 2 to 3 degrees Celsius, then it will not break the dormancy and flowering will not occur. The lower temperature is not required for this peach. Now there are different varieties of peaches which are available depending on the skin also. आता जर तुम्ही हा येल्लो स्किन झाला, आतमध्ये येल्लो पल्प झाला, आतमध्ये जर तुम्ही त्याला कट केलं तर ह्याचा पल्प काय दिसतो, येल्लो कलर. सेम वे यू हॅव व्हाईट फ्लेश्ड व्हरायटी, म्हणजे वरती हा रेडिश पिंकिश कलर असतो, बट इफ यू कट द फ्रूट और इफ यू ओपन द फ्रूट, inside flesh will be white in color. So depending on that, yellow flesh varieties which are used for canning, most commonly they are used for canning purpose and for consumption as fresh fruit. They are Florida Sun and Shane Punjab. White flesh मध्ये you have Sharbati and Prabhat. Prabhat is a cross or hybrid between your Sharbati and Florida Sun. The Sharbati white flesh आहे, Florida Sun is yellow flesh. In between cross is made and that is a white flesh variety of your Prabhat. White flesh varieties are good for your dehydration purpose. पीच हे तुम्ही नक्की बघितलं असेल, बाजारात आपल्याला हे भेटतं, ड्राईड पीच आपल्याला भेटतात. हे बघितलेत का बाजारामध्ये? ड्रायफ्रुट्सच्या प्लेट्स मध्ये वगैरे येतात, हे बघितले का तुम्ही? Yes, ma'am. These are nothing but your dried peaches. Okay, ड्रायफ्रुट्स मध्ये हे खूप वेळा असतात, त्याचे सीड काढलेले असतात. and that, so for drying purpose, dehydration purpose, usually these white varieties are used. For canning purpose, the yellow varieties are used. Okay, then male sterile varieties. These are JHL, July Alberta or Halberta varieties, where the male gametes are not functional. Then nectarine variety. Nectarine आपण मगाशी बघितलं, fuzzless varieties. These are sun red and hybrids are Gala and Glory. Here you can see दिस इज द नेक्टरीन व्हरायटी. त्याला थोडी शाईन असते. आणि ही खालची तुमची पीच व्हरायटी, शाने पंजाब फर्स्ट व्हरायटी. दिस इज हाऊ द प्लांट विल लुक. ओके, मला ह्याचं वाचता नाही येत. मेन पार्ट सरबुजा, मेन पार्ट द हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन, मेन पार्ट तिकडचे हे व्हरायटीज डेव्हलप केलेले, तिथं हे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. व्हरायटी प्रताप अँड देन यू हॅव फ्लोरिडा प्रिन्स. या नेक्टरीन इथं फोटोमध्ये तुम्ही बघू शकता, स्किन इज व्हेरी स्मूथ, त्याच्या शाईन आहे ॲज कम्पेअर्ड टू युअर पीचेस. In yesterday I've already told you the temperate fruit crops, there are lot of varieties which are available because these are commonly grown in the western countries. तर त्यामध्ये खूप सारा रिसर्च आहे आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला अजून त्याच्यात व्हरायटीज बघायला भेटतात. These are some of the common varieties: Blushing Star, Coral Star, Encore, Gala, Red Heaven, Madison. Okay, आपल्याला ह्याच्यामध्ये नाहीये syllabusला, but these are other varieties which are also commonly grown. Now propagation, you can propagate asexual method of propagation of tongue grafting, tea budding or ring budding. In peaches, the plants which are developed through seeds, these directly seedlings can be used as rootstock. म्हणजे एक्झाम्पल शाने पंजाब तुमची व्हरायटी आहे, त्याच्या सीड पासून तुम्ही सीडलिंग डेव्हलप करू शकता आणि त्याच सीडलिंग वरती तुम्ही शाने पंजाबचं सायन तुम्ही ग्राफ्ट करू शकता. Okay, so that is how the rootstock can be used. However, the other rootstocks of plum, apricot, almond can also be used. Apart from that, there are certain nematode resistant rootstock which have been released, like Nemagard, Unon, Nemared, Shalin. These are the nematode resistant rootstocks of peach. Otherwise, the seedling of peach can be used for rootstock also, commonly used. Planting, 1 year old plants are used on an average 4 to 6 meter in square system. You can use the planting distance. Here you can see this is the open center system of training in peach. There are different methods of training system in peaches. Modified center असेल, open center असेल, or
on the right side, this is the V-shaped Tatura trellis. व्ही शेप, 2 ब्रांचेस व्ही शेप मध्ये ग्रो केले जातात आणि त्यांना हे ट्रेलिस सिस्टम वरती तुम्ही त्याला ट्रेन करू शकता. इन दिस केस, इन टटुरा ट्रेलिस, द प्लांटिंग डिस्टन्स between the 2 rows is 5 and between plant to plant is 1 meter. So in such case you can accommodate nearly 200 plants per hectare. Then high density vase planting 3 by 3 meter, meadow orchard like guava you can use 2 by 1 meter to accommodate 5,000 plants. भरपूर प्रकारचे ट्रेनिंग सिस्टम्स आर फॉलोड इन युअर पीच ऑल्सो. कॉमनली आपण ओपन सेंटर किंवा मॉडिफाईड सेंटर म्हणू शकतो. नाव हार्वेस्टिंग, मला त्याचा फोटो नाही भेटला, काढून ठेवलाय वाटतं. Anyway, usually in peaches, here you can see, this I already explained what is physiological maturity and what is your commercial maturity. Okay, so same, this is a climatic fruit crop, so physiological maturity and your ripening will not coincide. तुमचे पहिला फिजिओलॉजिकल मॅच्युरिटी येणार अँड ग्रॅज्युअली द फ्रूट विल स्टार्ट रायपनिंग. कमर्शियल मॅच्युरिटी किंवा कमर्शियल रायपनिंग त्याचं येतं. So there are different types of indices to determine when to harvest the fruits. First, common तुमचं days after the full bloom or after flowering. Flowering झाल्यापासून किती दिवसामध्ये तुम्ही त्याला हार्वेस्ट करू शकता. If it has attained the proper size, full size झाली असेल, because when the development ends, when the fruit attains full size, that time the fruit is mature enough, and if you harvest it at this physiological maturity, it can ripe since it is a climatic fruit. Fruit firmness, pit discoloration. Pit discoloration म्हणजे आपण जे मगाशी जे सेंटरला सीड असतं, तुमच्या पीच मधलं जे सेंटरला सीड असतं, ह्याला हे पिट असतं. हे तुमचं pit will harden. This seed is known as the pit. The pit will also harden and the discoloration around the pit will occur. That is also another indicator of your peach harvesting. Freeness of the pit. Easily तुमचं ते सीड तुमच्या पल्प पासून सेपरेट होऊ शकतं. आलू बुखारा एक्झाम्पल देते. आलू बुखारा जेव्हा तुम्ही खाता, वेन यू ईट आलू बुखारा, त्या आलू बुखाराच्या आजूबाजूला जे तुमचं फ्लेश आहे ते इझिली सेपरेट होत नाही. आपण खूप वेळ ते आलू बुखाराचे सीड सगळ्यात बसतो आणि मग ती आपण टाकून देतो. सो दॅट मीन्स द फ्लेश इज अटॅच टू दॅट सीड. इन केस ऑफ युअर पीचेस, the seed or the pit becomes free or easily separate होतं त्याच्यामध्ये. मला हे फ्रूट डेव्हलपमेंटचा फोटो कॉपी पेस्ट करता नाही आला, कॉपी पेस्ट होत नव्हता. इन पीचेस, ग्राउंड कलर, sugar TSS ratio, that तुमचं ते how much is the sugar content, how much is the acid content, that is another problem, that is another indicator. Here you can see, आता हे छोटे हे ओपन नाही होते आणि हे कॉपी पेस्ट पण नाही होते. युजली इन फ्रूट्स दिस इज डबल सिग्मॉइड ग्रोथ, हे एक्स्ट्रा आहे, बट हिअर आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाऊ स्टोन फ्रूट्स मध्ये तुमचे जे टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स आहेत, हाऊ द fruit develops. Initial stage what we saw is the cell division stage. The cells are dividing rapidly. The fruit is still smaller in size, but सगळे cells divide झालेले असतात. Then comes your cell enlargement stage. Okay, this also is applicable for pineapple. मी explain करते नंतर. In case of the cell enlargement stage, जेवढे तुमचे सेल डिवाइड झालेले असतात ते फायनली इन्क्रीज इन साईज होतात. आता हे नॉर्मली सेल डिव्हिजन आणि सेल एनलार्जमेंट खूप साऱ्या फ्रूट्स मध्ये दिस इज कॉमन. व्हॉट इज द न्यू पार्ट इन द टेम्परेट फ्रूट और द ग्रुप टाइप ऑफ फ्रूट? स्टोन फ्रूट्स मध्ये काय असतं, त्यांच्या आतमधलं जे सीड असतं, जे हार्ड सीड आहे, आलू बुखारा एक्झाम्पल, ते आतमधलं कडक सीड आहे. In the between phase of cell division and cell expansion, that seed becomes hardened. ते कडक होऊन जातं. यंगर स्टेजला जर तुम्ही ते फ्रूट कापलं तर मँगो सारखं, कैरी जर कापली, कोय छोटी असताना तर ती कोय कापली जाते.
तेच जेव्हा तुमचं फ्रूट फुल राईप असतं तेव्हा ती कोय कापली नाही जात, बिकॉज दॅट सीड हार्डनिंग स्टेज ऑकर्स, आणि ह्यालाच तुमची डबल सिग्मॉइड ग्रोथ अशी म्हणतात. डबल सिग्मॉइड का, स्टार्टिंगला ही तुमची बार इन्क्रीज झाली, वरती 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 गेलं, सो फर्स्ट ग्रोथ ऑकर्ड, दॅट इज युअर सेल डिव्हिजन. देन इट बिकेम द ग्रोथ स्टॉप्ड, मग तिथे तेवढं ग्रो होतं तेवढंच फ्रूटची साईज राहते, आणि तिथे त्या साईज मध्ये तुमचं पीठ हार्डनिंग होतं. सो दिस इज अ न्यूट्रल फेज, ह्याच्यात इन्क्रीजिंग साईज नाही झाली, फक्त पीठ हार्डनिंग झालं. देन सेकंड फेज, अगेन द साईज और द ग्रोथ इन्क्रीजेस, दॅट्स वाय ह्याला डबल सिग्मॉइड ग्रोथ अशी म्हणतात. हे एक लक्षात ठेवा, स्टोन क्रॉप्स मध्ये हे एक तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला आला क्वेश्चन तर दिस इज युअर, here you can see increase in the size, hardening of the pit, and then discoloration of the pit, and the easily separation of the flesh from the pit. Okay, हे तुमचं असं तुमचं फ्रूट डेव्हलपमेंट इन पीच इज सीन. Then harvesting, same like your apple, if you are using it for nearby market, local market असेल, तर you can harvest the ripe fruits. If it is for distant market, then they should be harvested at firm stage. Okay, firm ripe stage. त्याच्यामध्ये as compared to apple, peaches can withstand some, as compared to apple and pear, peaches can withstand little bit of mechanical injury, किंवा त्याला लगेच डाग पडत नाही किंवा स्किन लगेच फाटत नाही, थोडे ते हार्डी असतात. You can even apply calcium nitrate before harvesting, so that during the storage you can store them for longer duration, prevent increase in respiration rate or prevent the weight loss. You can store them at 0 to 3.3 degrees Celsius, usually higher in relative humidity of 80 to 85%. On an average, 7 to 10 tons per hectare, you can get the yield. In case of high density planting, you get 78 metric tons per hectare. So this was in short तुमचं पीच कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस. ह्याच्यात आपण पेस्ट डिझीज घेतलेलं नाहीये, ते तुम्ही नोट्स मध्ये बघून घ्या. ओके, नाव विल गो टुवर्ड्स द आपलं जे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्सचं होतं, विल स्टार्ट दॅट प्रॅक्टिकल एक्सरसाइज. पेन आणि बुक घेऊन राहा सोबत. So plant growth regulators, we have already studied them in our fundamentals of horticulture. So we know what are their roles. Different plant growth regulators are there. कुठले कुठले ग्रुप्स असतात बरं प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स मध्ये, सांगा पटपट. विच आर द कॉमन ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स ऑर प्लांट हार्मोन्स, कुठले कुठले असतात? दोन तर आपण आजच पायनॅपल मध्ये शिकलो. कुठले आहेत तुमचे? ऑक्सी, जिब्रेलिक ऍसिड, ऍब्सिसिक ऍसिड. 3 झाले. अजून दुसरं कोणीतरी सांगा. Flowering, uniform flowering of pineapple, which plant growth regulator is used? To induce uniform flowering in pineapple, which plant growth regulator is used? कुठला कुठला वापरतो? आता अर्धा तासापूर्वी इथिलीन. To increase the size of the fruits or enlargement of the cells, which plant growth regulator is used? जिब्रेलिक ऍसिड. Gibberellins, acid. To induce cell division or increase cell division, कुठले रेग्युलेटर्स वापरतात?
सेल डिव्हिजन स्टेज मध्ये कुठले ग्रोथ रेग्युलेटर्स वापरतात? NAA, आता मगाशी घेतलं ना पायनॅपल मध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ NAA, इथिलीन. Cell division, you can use auxins and cytokinins. Both can be used. तर युजली त्याच्यामुळे पायनॅपल मध्ये आपण जे दोन्ही बघितले, इथिलीन टू इंड्यूस फ्लावरिंग and then we saw naphthalene acetic acid also was used for your pineapple, so have larger size of fruits. So plant growth regulators, we all know they are produced in small quantities in the plants. Usually they are transported to different parts of the plants and there they promote the growth of the plant. They can even promote or inhibit or modify. तिन्ही केलं जातं. तुमचं जे ऍब्सिसिक ऍसिड आहे ते ग्रोथ इनिबिटर मध्ये येतं. ओके, सो दिस आर नॅचरल वन्स. तुमचं ऑक्झिन्स, जिबरलिन, सायटोकायनिन्स, इथिलीन and abscisic acid. Then there are plant retardants also. आणि तुमचं मॅलिक हायड्रोजाइड वगैरे जे आहे ते आर्टिफिशियली पण तुमचे येतात. ओके, so we all know these are the various uses of plant growth regulators. Now in today's practical, we want to study how these plant growth regulators can be formed. So you can apply them in different forms. तुम्ही त्याच्यामध्ये लिक्विड फॉर्म मध्ये अप्लाय करू शकता, पावडर फॉर्म मध्ये अप्लाय करू शकता, इन पेस्ट फॉर्म, लॅनुलिन पेस्ट फॉर्म यू कॅन अप्लाय द प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर. So we are going to study one by one. In solution form, so in this means solution form means liquid form. So commonly liquid form you can use for rooting of cuttings. त्याच्यामध्ये तुम्ही दोन प्रकारचे करता, dilute solution and concentrated solution. Now if you are doing dilute solution means the active ingredient of that growth regulator is less and the water part or the solution part is solvent part is more. So that means your dilute solution. तुमचं जे मेन कंपाऊंड आहे ते कमी प्रमाणात टाकता आणि त्याला जास्त पाण्यामध्ये किंवा दुसऱ्या सॉल्व्हंट वापरलं असेल तर त्याच्यामध्ये जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवता, तर त्याच्यामुळे ते काय होतं, डायल्यूट solutions. Okay, so in this case dilute solutions, when you are using for rooting of cuttings, so you have to dip the cuttings for at least 8 to 24 hours. कारण का ते डायल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्याच्यामुळे मग तुम्ही त्याला एक्झाम्पल आज संध्याकाळी तुम्ही कटिंग्स काढले तर तुम्ही आज संध्याकाळी घरी जायच्या आधी यू कॅन कीप डिप देम इन दॅट डायल्यूट सोल्युशन अँड नेक्स्ट मॉर्निंग यू कॅन यूज देम फॉर प्रोपोगेशन. सो दिस इज योर डायल्यूट सोल्युशन ऑफ प्रोलॉन्ग डिप मेथड. Okay, then you have your concentrated solution method or quick dip method. Now in this case the concentration will be very high and the time will be very less. मग तुमचं 500 ppm असेल, 1000 ppm, 10,000 ppm depending on the compound which you are using. It can vary up to 10,000 ppm of concentration. So if such high concentrated growth regulator is you are using, you cannot dip the cuttings in such regulators for longer period. जास्त पिरियड मध्ये डिप केला तर that cutting will not grow properly. त्यांचा अफेक्ट होणार, ते जळून जाणार, मरून जाणार, एवढं हाय कॉन्सन्ट्रेशन. सो इन दिस केस यू ओनली हॅव टू डिप देम फॉर फ्यू सेकंड्स. तुम्ही त्याला फक्त 5 सेकंड पर्यंत द टिप ऑफ द कटिंग्स, बेसल टिप ऑफ द कटिंग शुड बी डिप्ड इन दॅट solution. Quick dip, 5 सेकंड डिप करायचं, लगेच काढायचं and immediately you can start planting them. So if you do not have time, example if you are starting in the morning, if you and then you want to start propagation using cuttings, मग तुम्ही त्याला 16 तास डुबून ठेवण्याऐवजी तुम्ही हे higher concentration of solution can be prepared, quickly dip the cuttings and start planting them. Okay, so this is quick dip method. Another method is your paste form. हे लॅनोलिन पेस्ट असतं. आता मी तर कमर्शियली तर बघितलेलं नाहीये, आय ऑल्सो गुगल्ड इट. दिस इज मेड फ्रॉम द वूलला हीट करून ही लॅनोलिन अशी पेस्ट केली जाते, वेगवेगळ्या प्रकारासाठी ही वापरली जाते. इट हॅज कॉस्मेटिक यूज ऑल्सो, so lot of use, and it has agricultural use also. Okay, so this lanolin paste you can use
इट इज मेड फ्रॉम वूल फॅट. इट इज सेमी सॉलिड. आपण बघितलं जेली टाईप आहे ती. येल्लोइश ग्रीनिश येल्लो इन कलर. इट कॅन बी मेड इन टू लिक्विड फॉर्म बाय gently heating it. Okay, so usually when you are doing air layering, this can be easy to apply. एअर लेअरिंग काय होतं, तुमचं हवेत असल्यामुळे तुम्ही जर तिथं सोल्युशन टाकलं तर जास्त वेळ राहू नाही शकत किंवा ड्रिप होऊन जाणार किंवा जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड तुम्ही लावू नाही शकत. तेव्हा तुम्ही इन दॅट केस यू कॅन यूज दिस लॅनोलिन पेस्ट फॉर एअर लेअरिंग and it can also be used for cuttings propagation. Third one, dust form. This also can be used for propagation of cuttings. हे पण खूप इझी आहे. हे जे तुम्हाला डायरेक्टली in market you can get the whichever concentrations you want, you can get this dust form of your growth regulators. IB हे मी जेव्हा नर्सरीत जेव्हा मी काम केलं तेव्हा हे डस्ट फॉर्म मधलं we use this powder. Just a second. ओके, तर तुम्हाला ह्याच्यात कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले असतात. तुम्ही ते डायरेक्टली कॉन्सन्ट्रेशनचे विकत आणू शकता किंवा तुम्ही लिक्विड जर असेल तुमच्याकडे त्या लिक्विड पासून पण तुम्ही ते बनवू शकता. क्वेश्चन आहे का कुणाला? ओके, सो डस्ट फॉर्म. सो यू कॅन मेक फॉर्म्युलेशन्स युजिंग, तुम्ही कॉन्सन्ट्रेटेड तुमचं जे ग्रोथ रेग्युलेटर आहे ते तुम्ही बनवू शकता. देन यू कॅन मिक्स इट इन द talcum powder, talcum form, Ceradix A or Ceradix B. You can use it, mix it, and then you can directly tip of the cuttings you can dip in this dust form of your growth regulators, and then use this cutting for propagation. आता जेव्हा तुम्ही डस्ट फॉर्म वापरता तेव्हा तुम्ही कटिंग्सला सॉइल मध्ये इन्सर्ट करायचं नाही, त्याला असं खोचायचं नाही सॉइल मध्ये. त्याला खड्डा खोदायचा, कटिंग्स त्याच्यात ठेवायचे, अँड देन यू विल पुट द सॉइल बॅक. तुम्ही त्याच्यामध्ये होल्स करून त्या कटिंग्सला इन्सर्ट करायचं आणि मगच सॉइल कव्हर करायचं. त्याला डायरेक्टली पुश करायचं नाही, बिकॉज वॉट एव्हर इज द पावडर, दॅट पावडर विल go away in the soil when you're pushing the cutting in the soil directly. Okay, they should be lightly tapped on the side of the vessel so that the excess powder falls back immediately. They should not be pushed in the medium as this removes most of the dust, but they should be placed in small trench or dibbled hole. Okay, and another case, you can even dip the cuttings in water first and then dip them in the powder form so that the powder gets attached to the ends of your कटिंग्स. ओके, ते पण तुम्ही करू शकता. ओलं करायचे कटिंग्स आणि मग ते तुम्ही ह्या ग्रोथ रेग्युलेटर्सच्या पावडर फॉर्म मध्ये ते डिप करून यू कॅन यूज इट फॉर ग्रोइंग फॉर प्रपोगेशन. देन aerosol forms, you can do it. Growth regulators can be used in aerosol forms in greenhouses for rooting in softwood or herbaceous cuttings. Usually, the mother plants are sprayed with hormonal solution prior to obtaining the cuttings. The concentration of 25 to 100 ppm can be used, may be kept for such sprays which are performed at 30 to 40 days prior to taking the cuttings. In this case, now what you are doing is you are directly giving the foliar spray to the mother plants. Okay, मग तुम्ही त्या कॉन्सन्ट्रेशनचे तुम्ही ते ग्रोथ रेग्युलेटर्स वापरून तुम्ही मदर प्लांट्सला यू विल डायरेक्टली स्प्रे सो दॅट द PGRs आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द प्लांट. The concentration increases in the cuttings, and so that whenever you take cuttings from such mother plants, they will be easy to root. त्यांचं लवकर रूटिंग होणार. So these are the different ways in which थ्री मेजर फॉर्म देत. एरोजल फॉर्म एवढं काय आपण वापरत नाही, बट स्टील यू कॅन यूज इट. सो दिस आर थ्री वेज. Solution form, in that we have dilute solution and concentrated solution. Then we have your lanolin paste and we have dust form. Okay, so now here we will study step by step how to prepare these growth regulators. First, solution form. The plant growth regulators are applied at very low concentration in the exact quantity. Higher or lower concentration of PGR may result in negative effect, particularly like 2,4-D. So whatever is the required amount, only that much you have to apply. Do not give excess amount of PGRs. असं वाटलं की चला
कटिंग आहेत थोडं जास्त लावूयात, तसं करायचं नाही. ओके. Growth regulators being less soluble in water. So in some cases, you have to use some kind of other solvents. If these are not water soluble, then you have to dissolve them in other solvents like alcohol or potassium hydroxide. मग तेव्हा तुम्ही सॉल्व्हेंट मध्ये डिझॉल्व करता तेव्हा त्या सॉल्व्हेंटचं क्वांटिटी ही कमी ठेवायची, 50 ml वगैरे. त्या सॉल्व्हेंट मध्ये 50 ml, एक्झाम्पल इथाइल अल्कोहोल, इन 50 ml ऑफ दॅट अल्कोहोल you will dissolve this, example indole acetic acid, oxanes, and then you will dilute it to 1 liter, 10 liter, whatever is the concentration required. Okay. मिथॅनॉल इज अनदर सॉल्व्हेंट विच कॅन बी यूज. सो हे असं आपण वापरू शकता. युजली जे वॉटरफोबिक कंपाऊंड असतात, म्हणजे जे वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह नाही होत, तसल्याला तुम्ही हे वापरता. ओके. हिअर यू कॅन सी देर आर डिफरंट प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर, द ग्रुप्स ऑफ द रेग्युलेटर्स लाईक hormone group, what are the regulators which are commonly used, and what are the solvents which can be used for their dilution. The indole acetic acid, IBA, naphthalene acetic acid, you will require a solvent first to dissolve them, and then you can dilute it in the water. So ethyl alcohol, methanol, potassium hydroxide, or sodium NaOH can be used. For 2,4-D, 2,4,5-D तुम्ही वॉटर वापरू शकता. जिबरलिन्स you have to use ethanol or methanol or dilute form of hydrochloric acid, HCl, 1.1 normal HCl also can be used. Okay. Ethylene, इथ्रेल तुमचं वॉटर मध्ये, सायकोसिल, अराल, मॅलिक हायड्रोजाइड also easily soluble in your water. Then now here we have to do this exercise. इझी आहे, फक्त थोडे मायनर इथे करेक्शन आहेत. ही तुमच्याशी शीट काल आधीच शेअर केलेली आहे मॅन्युअलच्या ह्याच्यात. दिस हॅज ऑलरेडी बीन शेअर्ड विथ यू. So now remove your books and we'll start solving this problem. Okay. So here first understand, let me remove yesterday's slide. आपल्याला 1 ppm म्हणजे काय हे एकदा तुम्ही लक्षात ठेवा, हे लिहून घ्या. युजली इफ यू यूज 1 milligram in 1 ml, it is 1000 ppm, किंवा 1 milligram in 1 liter, that will give you 1 ppm. तुम्ही ml इंक्रीज केलं, खाली 1000 ml केलं तर वरचं 1000 ppm काय ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होणार 1 ppm मध्ये. ओके. अनदर थिंग, इफ यू यूज 1 gram in 1 liter, that will also give you 1000 ppm. Okay. Let's understand this. 1 milligram per ml is 1000. 1 milligram ppm म्हणजे 10⁶. Okay. 1 milligram, if you're using it in 1 liter, is 1 ppm. Or if you use 1 gram in 1 liter, that will also give you 1000 ppm. तर हे कसं, आधी ते लक्षात घ्या. 1 milligram divided by 1 ml, तुमचं काय आहे 1000. ओके. मग ते जेव्हा तुम्ही खालचं 1 ml तुम्ही 1000 ml करता, तेव्हा तुमचं काय होणार ते ऑटोमॅटिकली, हे जर तुम्ही 1000 केला तर हे 1000 0 3 कट होतात, हे कन्वर्ट होऊन जातं तुमचं 1 ppm मध्ये. तर ह्याच्यातलं कुठलं पण एक तुम्ही लक्षात ठेवायचं आणि ते तुम्ही इझिली कन्वर्ट करू शकता. तर आय ऑलवेज रिमेंबर 1 milligram per liter is 1 ppm. This is the easiest way to remember. Okay. 1 milligram in 1 liter is 1 ppm. मग तुम्हाला जर 10 ppm करायचे असेल तर 10 मिलीग्रॅम घ्यायचे एका लिटर मध्ये. 100 ppm करायचे असेल तर 100 मिलीग्रॅम घ्यायचे एका लिटर मध्ये. ओके. तसं 1000 ppm करायचं असेल तर आपण किती घेणार,
1000 मिलीग्रॅम इन 1 लिटर. मग 1000 मिलीग्रॅम म्हणजे 1 ग्रॅम, म्हणून 1 ग्रॅम इन 1 लिटर बिकम्स 1000 ppm. हे कळालं का? ppm Yes, ma'am. एकच लक्षात ठेवा 1 मिलीग्रॅम पर लिटर अँड देन इट विल बी इझी फॉर यू टू कॅल्क्युलेट. ओके, आता इथे यांनी काय प्रॉब्लेम दिलेले आहेत, विल सी देम. ओके, example, for making a solution of 5000 ppm of indole butyric acid in 500 ml of volumetric flask. So they have given us what concentration we want, 5000 ppm. They have given us volume, how much volume we want, 500 ml. Okay, so now we usually, the growth regulators are expressed in ppm, which means parts per million. This is equivalent to 1 milligram per liter or 1 microgram. आता हे मायक्रोग्राम मध्ये नका जाऊ, ते अजून कमी झालं, ते तुम्ही नाही वापरणार, त्याला मेजरिंग आपल्याकडे बॅलन्स पण नसतो. 1 milligram in 1 liter or 1 milligram in 1 kilogram is also 1 ppm. Okay, one milligram per kilogram is also 1 ppm. ओके, अजून एक ह्याच्यात हे झालं 1 ppm. ह्याच्यात तुम्हाला जर करायचं असेल तर 1 मिलीग्रॅम पर ग्रॅम इज 1000 ppm. एक आहे ते, एवढंच लक्षात ठेवा, 1 ppm चंच लक्षात ठेवा, वरचं केलं नाही तरी चालेल. नाउ हिअर the formula which we have to use is parts per million equals to plant growth regulator, जे तुम्हाला कंपाऊंड आहे, एक्झाम्पल IBA तुम्हाला वापरायचं आहे, तर तुम्हाला वी आर कन्सिडरिंग इट इज 100% प्युअर IBA. आता ह्याच्यात आपण ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट करत नाहीये. ओके, वी आर युजिंग, लेट्स सी, दिस इज 100% प्युअर IBA. So that plant growth regulator, how much milligram we will require, how much volume we want to make into 1000, हा तुमचा फॉर्म्युला आहे, हा पेज वरती लिहून घ्या. ओके, आता ह्यालाच आपण उलट करतो. आता आपल्याला काय काय माहिती आहे ह्याच्यातलं, आपल्याला पीपीएम माहिती आहे, बरोबर, आपल्याला 5000 ppm करायचंय. आपल्याला रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम माहिती आहे, 500 ml व्हॉल्यूम आपल्याला माहिती आहे. तर हेच आपण फॉर्म्युला काय करतो, रिअरेंज करतो. सो अननोन फॅक्टर इज हाऊ मच मिलीग्रॅम ऑफ रेग्युलेटर वी शुड यूज so that we can get 5000 ppm of solution on in 500 ml of water. म्हणून मग आपण ह्या फॉर्म्युलेला रिअरेंज केलं तर तो काय होतो, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम इकडे निघून जातो, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम इनटू डिझायर्ड कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज ppm डिवायडेड बाय दिस 1000. आता हे तुमच्या ज्या नोट्स आहेत त्याच्यामध्ये हे करेक्शन करायचं, मी जे अपलोड केलं त्याच्यात हे चुकीचं आहे, हे करेक्ट करायचं, इनटू 1000 आहे ते. Okay, so using this formula now we will calculate required volume 500 ml, desired concentration 5000 ppm divided by 1000. So you will get 2500 milligram of IBA should be dissolved in 500 ml of water किंवा अल्कोहोल जे आपण डिझॉल्व करणार आहे ते पुढे मी एक्सप्लेन करते. इन 500 ml of solvent, that way we will obtain 5000 ppm of solution. हे कळलं का सगळ्यांना, हा पार्ट कळला? नो मॅम. नाही कळाला? नो मॅम. नो मॅम. अरे वेट, ऐकते, राहून दे कोपऱ्यात. ओके, आता तुम्हाला फॉर्म्युला काय आहे, आता हा फॉर्म्युला मी टाईप नाही करत बसत, फक्त अंडरस्टँड करा. वरचा फॉर्म्युला बघितला नाही तरी चालेल, हा आपला फॉर्म्युला आहे. पीजीआर, किती पीजीआर लागतं तुम्हाला, तर रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम किती लिटर तुम्हाला ते द्राव्य बनवायचं, द्रवण बनवायचं आहे, ते सॉल्व्हेंट बनवायचं आहे,
तो रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम इंटू किती कॉन्सन्ट्रेशनचा बनवायचा आहे. आता आपण जे एवढं शिकलो आहोत, एक्झाम्पल पायनॅपल मध्ये होतं ना आपलं, कुठं गेलं प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर, फ्लावरिंग मॅन्युअर्स मध्ये अप्लाय 10 ppm ऑफ नॅफ्थलिन ऍसिटिक ऍसिड. सो हे तुम्हाला त्यांनी ppm दिलंय. तर आता तुला माहिती आहे एक्झाम्पल तुला किती पाहिजे, 50 ml पाहिजे पर प्लांट. म्हणजे तुझ्याकडे आहेत समज 10 प्लांट्स, म्हणजे तुला किती बनवावं लागेल, 500 ml. बरोबर, तुला 500 ml चं तुला हे नॅफ्थलिन ऍसिड, एक्झाम्पल देते, 500 ml तुम्हाला नॅफ्थलिन ऍसिटिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेशन 10 ppm चं बनवायचं. तर युजली आपल्याला असे हे रेकमेंडेशन असतात, अप्लाय दिस मच ml पर प्लांट ऑफ दिस मच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर PGR. एक्झाम्पल इथेफॉन 20 ppm ऑफ इथेफॉन 50 ml पर प्लांट. तर असं तुम्हाला दिलेलं असतं. तेच इन शॉर्ट मग आपण काय करतो, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम, बाबा माझ्याकडे एक्झाम्पल 100 झाडे आहेत, मला प्रत्येक झाडाला किती घालायचं आहे, 5 ml घालायचं आहे, तर मला किती व्हॉल्यूम लागेल, मग 100 झाडांना जर 5 ml मला लिक्विड टाकायचं असेल तर किती लिक्विड लागेल, 100 प्लांट्सला 5 ml PGR लिक्विड टाकायचं आहे. तर मला किती लिक्विड बनवावं लागेल सॉल्व्हेंट, 500 ml. 100 into 5, 500 ml I have to prepare. ओके, आता कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यात काय दिलेलं आहे, हा कोण बोलतोय, कोण, हा सर मी तुम्हाला कॉल करते, लेक्चर मध्ये आहे मी, तुम्हाला अर्ध्या तासात कॉल करते. एकच मिनिट. Okay, so 100 plants we require 5 ml PGR you have to apply. So total you required 500 ml quantity. मग किती ppm बनवायचे आपल्याला सांगितलं, एक्झाम्पल देते फक्त, आपल्याला किती सांगितलं, पायनॅपल मध्ये 10 ppm चं बनवायचं सांगितलं. मग आता हे एक एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवा. आता आपण ह्या फॉर्म्युला मधलं वापरू. ओके, सो यू वॉन्ट रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम इंटू कॉन्सन्ट्रेशन. हे 10 ppm म्हणजे तुमचं PGR चं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, जे तुम्हाला रेकमेंडेड असतं, ते लोक सांगतात. ओके, दिस डिवायडेड बाय 1000 इज युअर फॉर्म्युला. फॉर्म्युला समजला का, एवढाच फॉर्म्युला आहे. किती व्हॉल्यूम तुम्हाला बनवायचं आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशनचं तुम्हाला बनवायचं आहे, दॅट डिवायडेड बाय 1000 गिव्स यू PGR क्वांटिटी. हा कळाला का फॉर्म्युला, Yes, Yes, ma'am. हा कळाला ना. मग ह्याच्यात तेच करायचं. आता तुम्हाला हा एक्झाम्पल सोडून द्या. आता आपल्याला काय बघा इथं करायचंय, किती आहे रिक्वायर्ड क्वांटिटी पायनॅपलला, 500 ml. 500 ml आपल्याला बनवायचंय. रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम, सॉरी नॉट क्वांटिटी, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम किती बनवायचंय, 500 ml. किती कॉन्सन्ट्रेशनचा बनवायचा आहे तुम्हाला, 10 ppm चा बनवायचा आहे. ओके, दिस डिवायडेड बाय 1000 किती आलं, कॅल्क्युलेट करून सांगा, किती आलं कॅल्क्युलेशननी, 500 इंटू 10 डिवायडेड बाय 1000 किती आलं, आलं का 5? 5 आलं मॅडम.
5 मिलीग्रॅम म्हणजे मला 5 मिलीग्रॅम तुमचा जो ग्रोथ रेग्युलेटर आहे तो मला आता एक्झाम्पल IBA असेल, नॅफ्थलिन ॲसिटिक ॲसिड, इट हॅज टू बी डिझॉल्व्ड फर्स्ट इन अल्कोहोल. तर आपण त्याला कुठल्या तरी अल्कोहोलमध्ये ह्यांनी कुठला वापरला, ह्याच्यात इथाइल अल्कोहोल वापरला, तर आपण मग तो पहिल्यांदा हे 5 मिलीग्रॅम 50 ml इथाइल अल्कोहोलमध्ये डिझॉल्व्ह करणार. ते कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह झाल्यावरती तो 50 ml हे उरलेल्या 450 ml मध्ये आपण टाकणार, कारण की आपल्याला टोटल व्हॉल्यूम किती बनवायचा आहे, 500 ml. बरोबर. जर तुम्ही 500 ml मधले 50 ml तुम्ही इथाइल अल्कोहोल घेत असाल तर रिमेनिंग किती व्हॉल्यूम उरतो तुमच्याकडे, फक्त 450. मग पाणी किती टाकायचं, 450 mlच पाणी टाकायचं, म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम तुमचा हा 500 ml होतो. हे कळालं का? हे जे करेक्शन आहेत ना ब्ल्यू कलरचे ते वापरायचे. हे खालचं रेड म्हणजे ते चुकीचं आहे, इथं 500 असलं पाहिजे आणि इथं वरती 1000 असलं पाहिजे. आता हे कळालं का तुम्हाला? हा प्रॉब्लेम कळाला का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आता सेम थिंग, नाउ वी विल गो वॉट एव्हर दे हॅड गिवन अस द व्हॉल्यूम. दे हॅड गिवन अस 500 ml. ppm किती दिलं होतं त्यांनी? 5000 ppm. ओके, 5000 ppm. आता हे प्लांट्स वगैरे त्यांनी ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेले आहेत की आमच्याकडे एवढे प्लांट्स आहेत म्हणून आम्हाला 500 ml लागणारे वगैरे. नाव यू कॅल्क्युलेट युझिंग दिस फॉर्म्युला. तुमचं किती येणार हे मला कॅल्क्युलेट करून सांगा. हाऊ मच IBA इज रिक्वायर्ड, हाऊ मच मिलीग्रॅम्स ऑफ IBA इज रिक्वायर्ड. कॅल्क्युलेट करा बरं. झालं, आलं का? 2500, ma'am. 2500 मिलीग्रॅम्स. ह्याला ग्रॅम मध्ये करा बरं, किती येतं? 1 ग्रॅम म्हणजे किती मिलीग्रॅम? 1000 milligram. मग 2500 ला 1000 ने डिवाइड करायचं म्हणजे 2.5 ग्रॅम, 2.5 ग्रॅम ऑफ IBA विल बी रिक्वायर्ड. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. नाव 1000 ml 1000 ml of water and 250 ppm of concentration दिलेला आहे तुम्हाला. हाऊ मच IBA मिलीग्रॅम्स इज रिक्वायर्ड. कॅल्क्युलेट करा परत. $2,500. 2,500. आलं परत 2500. सोपं आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता अजून एक सांगते. आता हे खूप सोपं झालं, खूप सोपं झालं. आता आपण सांगितल्याप्रमाणे मी असं म्हणू शकते, मी तुम्हाला देणार नाही एवढा डिफिकल्ट प्रॉब्लेम, पण तुम्हाला शेतात कसं वापरायचं हे त्याच्यासाठी सांगते. I am giving you dose of in pineapple. I am giving you 10 ppm of naphthalene acid. आता 10 ppm खूप वेळा झालं. 20 ppm you have to apply naphthalene acetic acid at the rate of 15 ml per plant in 1 hectare land with planting distance of 30 by 60. समजला क्वेश्चन? तो मी विचारणार नाही, पण तुम्हाला हे तुमच्या शेतात असं करावं लागतं. म्हणजे तुम्हाला हा डोस दिला, मग आधी तुम्ही तुमच्या शेतात 1 हेक्टर मध्ये बाबा किती झाडं आहेत? मॅम हे मीटर मध्ये, सेंटीमीटर मध्ये. सेंटीमीटर. आता मी पाइनएप्पल, आता हे क्वेश्चन विचारायलाच नाही पाहिजे मला. मी पाइनएप्पल लिहिलाय. इवन इफ आय फॉरगेट
to write centimeter or meter. This is pineapple. So obviously it has to be centimeter. मी जरी विसरले तरी हे तुम्ही implied समजून घ्यायचं. जमेल हे करता येईल. हे कसं करणार आपण इथं घेतलेला होता एक 60/30 चा प्रॉब्लेम होता ना आपला कुठेतरी 45 चा घेतला का एक्झाम्पल. आधी प्लांट काढून घ्यायला लागतील ना. हा एक्झाम्पल चला आपण प्लांटिंग डिस्टन्स 60/60 ठेवू पायनॅपलला पण. मग आधी तुम्ही नंबर ऑफ प्लांट्स काढले. इथं 1 एकर दिलं. तर एक्झाम्पल 1 एकर घेऊ आपण. चला 1 एकर मध्ये मला किती प्लांट्स आहेत पायनॅपलचे? तर 11,000 10,000च धरा, हे 11 करण्यापेक्षा. तर मी काय केलं, प्लांटिंग डिस्टन्स 60/60 1 एकर. पण नंबर ऑफ प्लांट्स माझे किती आले इझी कॅल्क्युलेशन साठी? 10,000. माझे 10,000 नंबर ऑफ प्लांट्स आले. मग 10,000 प्लांट्सला व्हॉल्यूम किती लागेल मला? व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन किती लागणार 10,000 प्लांट्सला? 10,000 इंटू पर प्लांट किती दिलंय? 50 ml. म्हणजे किती झालं? 50,000 ml लागेल. नाही रे, 5 लाख झालं ना. 50,000 ml कसं? 10,000 आहे ना माझं. 5 लाख झालं. 5 लाख झालं नाही आपलं. 5 लाख ml झालं. आपण ml मध्येच ठेवायचं. इथं काय होतं, ह्यांचं mlच होतं ना, ml मध्येच ठेवायचं. ह्याला लिटर वगैरे मध्ये करायचं नाही. कॉन्सन्ट्रेशन कशात ठेवलंय? पीपीएम मध्येच ठेवायचं. प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर कशात आहे? मिलीग्रॅम, त्याच्यातच ठेवायचं. ओके. तर आता आपलं किती झालं? 50,000 ml. 5 लाख तुमचं क्वांटिटी ml झाली. मग किती आहे तुमचं फॉर्म्युलानुसार? 5 लाख इंटू कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं? 20 डिवायडेड बाय 1000. म्हणजे किती गेले तुमचे? किती आलं करा कॅल्क्युलेट. 10,000 येतं वाटतं. Yes, ma'am. 10,000. म्हणजे 10,000 मिलीग्रॅम ऑफ NaA इज रिक्वायर्ड, असं तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचं. 10,000 मिलीग्रॅम. आता ह्याला डिवायडेड बाय जर मी 1000 केलं तर तुमचं ग्राम येतं. म्हणजे हे 3 झिरोज घालवले, हे घालवलं, म्हणजे 10 ग्रॅम तुम्ही NaA चं कॉन्सन्ट्रेटेड जे पावडर आहे ती तुम्ही मग आधी डिझॉल्व्ह करताना, आता 10 ग्रॅम पावडर 50 ml पाण्यात तुम्ही डिझॉल्व्ह करू नाही शकत. मग इथाइल अल्कोहोल मध्ये मग तुम्ही क्वांटिटी वाढवायची 100 ml वगैरे. आणि मग त्याचं व्हॉल्यूम तुम्ही किती केलं? 5 लाख ml. आता 5 लाख ml ला पण 5 लाख ml ला डिवाइड करा, किती झाले? 500 लिटर. त्याला 1000 डिवाइड केल्यावरती हे 500 लिटर. म्हणजे 500 लिटर द्रव्य बनवायला तुम्हाला 10 ग्रॅम हे नॅफ्थलीन ऍसिटिक ऍसिड लागतं. आता कळालं तुम्हाला हे प्रॉब्लेम कसं Yes, ma'am. करायचं? येस मॅम. हा, हे Yes, सगळ्यात ma'am. सोपं आहे. हे तर काहीच नाही. तर लहान मुलाचा खेळ. हे तुम्हाला फक्त ml दिलंय, फॉर्म्युला पाठ करायचा. हा, आणि मग किंवा आता तुम्हाला जर फॉर्म्युला पाठ असेल ना, मग बाकी तुम्ही काही पण ह्याच्यातली व्हॅल्यू विचारली तर तुम्हाला देता यायला पाहिजे. हा, एक्झाम्पल आता त्यांनी सांगितलं की मला मी तुम्हाला एक्झाम्पल पीपीएम कॅल्क्युलेट करायला लावलं की तुम्हाला जे ते तुमचे स्टोअरवाले विकतात ते काय म्हणतात, हे घे 100 ग्रॅम ही पावडर घे आणि 500 ml पाण्यात डुबव, ते डिझॉल्व्ह कर आणि ते फवार. मग त्याच्यात तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे पीपीएम. म्हणजे किती ग्रॅम त्यांनी तुम्हाला पावडर दिली? समजा 100 ग्रॅम पावडर दिली. किती पाण्यात टाकायला लावली त्यांनी तुम्हाला? 100 लिटर किंवा 500 ml जे पण असेल. मग हे तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये टाकलं ना, मग तुम्हाला स्वतःलाच कळेल तुम्ही किती कॉन्सन्ट्रेशनचं ते वापरताय. ओके. 100 ppm वापरलं, 500 ppm वापरलं, किती कॉन्सन्ट्रेशनचं वापरलं, हे पण कळालं पॉइंट? हा पॉइंट कळाला का? येस मॅम. येस मॅम.
हां, तुम्हाला ते केंद्रवाले जर देत असतील, ही पावडर घ्या 100 मिलीग्रॅम, 1 लिटर पाण्यात मिक्स करा आणि ते तुमच्या शेतात फवारा. मग तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आला पाहिजे पीपीएम. 100 ग्रॅम पावडर, 100 ग्रॅम दिली असेल तर मिलीग्रॅम मध्ये आधी कन्वर्ट करायची. 1 लिटर पाणी म्हणजे ml मध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे 1000 ml, आणि मग ते तुम्हाला पीपीएम येतं. 100 ग्रॅमला 1 लिटरने डिवाइड नाही करायचं. ओके, हे जे तुमचे युनिट्स आहेत ते युनिट मध्येच असलं पाहिजे, मिलीग्रॅम, ml, आणि मग ते पीपीएम बनतं. ओके, क्लिअर एव्हरीवन? येस मॅम. ओके, आता हे डस्ट फॉर्म वगैरे आहे ना, हे सोपं आहे. ह्याच्यात कॅल्क्युलेशनचं असं नाही आहे, हे ठोकळ फॉर्म्युला टाईप आहे. टू प्रिपेअर अ डस्ट कंटेनिंग 1000 ppm of growth regulator, dissolve 1 gram of regulator in 40 ml of alcohol and stir this into 100 gram of pharmaceutical talc to form a smooth paste. किंवा हे नेक्स्ट टाइम मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. हे कसं 10,000 ppm होतं, पण हा एवढाच फॉर्म्युला आहे. मग इथं जर 5,000 ppm करायचं असेल तर किती रेग्युलेटर टाकायचं, किती ग्रॅम पावडर मध्ये, हे एवढंच फक्त बदलत राहणार. सेम थिंग इथे तुम्हाला लॅनोलिन पेस्ट आहे. आता एक्झाम्पल इथे काय होतं, 10,000 ppm होतं. ओके, 1 ग्रॅम रेग्युलेटर दिलं होतं आणि 1000 ग्रॅम तुमची फार्मास्युटिकल टाल्क होती. आता इथे काय केलं त्यांनी, 1 ग्रॅम रेग्युलेटरच दिलं आणि तुम्हाला बनवायला लावलंय 5,000 ppm, म्हणजे पावडर दिली 1 ग्रॅमच, पण कॉन्सन्ट्रेशन कमी करायला लावलं. मग तुम्ही काय करणार, जी पेस्ट आहे किंवा जी पावडर आहे त्याची व्हॅल्यू दुप्पट करणार, म्हणजे हे डायल्यूट होणार. हे समजलं पॉइंट? येस मॅम. म्हणून इथे जर तुम्ही बघितला 1 ग्रॅम तेवढंच राहिला, 1 ग्रॅम कॉन्सन्ट्रेशन हाफ केलं, हे हाफ केलं तर तुम्हाला हे दुप्पट करावं लागतं. 100 ग्रॅमच्या ऐवजी 200 ग्रॅम इथे लॅनोलिन घेतली. तेच तर इकडे घ्यायचं असेल 5,000 ppm 1 ग्रॅम रेग्युलेटर असेल तर इथं 2,000 ग्रॅम तुम्हाला फार्मास्युटिकल टाल्क करावी लागते. तर तेवढंच आहे. क्वेश्चन आले तर ह्याच्यावरती हा अशाच टाईपचा मी क्वेश्चन टाकेल. किंवा तुम्हाला हे जमणार आहे का, आधीचं पार्ट, किती झाडं दिली कॅल्क्युलेट करा, आधी झाडं किती आहेत, मग किती व्हॉल्यूम आहे, हे जमेल का तुम्हाला? हे एक्झाम्पल येस मॅम. बाकीच्यांनी पण बोला, नाही तर मी एक्झामला हा क्वेश्चन टाकेल, तुम्हाला 0 भेटतील. असा प्रॉब्लेम जमणार आहे का पायनॅपल सारखा? आय विल गिव्ह यू पायनॅपल कॉन्सन्ट्रेशन, किती स्प्रे करायचं पर प्लांट, किती करायचं, किती एकर तुमचं शेत आहे आणि त्याचा प्लांटिंग डिस्टन्स किती आहे. तर आधी तुम्हाला नंबर ऑफ प्लांट्स काढावे लागतात, मग व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन काढावा लागतो, आणि मग त्या व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन वरून तुम्हाला किती ग्रॅम पीजीआर वापरायचा आहे ते काढावं लागतं. हे जमेल का सगळ्यांना? Yes, ma'am. एव्हरीवन? येस मॅम. ओके, जर कोणाला जमत नसेल ते, तर मला पर्सनली मेसेज नंतर केला तरी चालेल. 1-2 लोकांचे जरी तसे मेसेज आले की जमणार नाही, वी विल यूज व्हॉट एव्हर इज इन युअर सिलेबस. तुमच्या सिलेबसमध्ये तेवढंच आहे ते आपण वापरून इझी प्रॉब्लेम देऊन टाकणार. दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन, दिस इज द व्हॉल्यूम, find how much PGR is required. Okay, so with this we'll end today's practical. Saturday we will have extra class. Now you can go to agronomy class. Okay, काही क्वेश्चन असेल तर ग्रुपमध्ये नंतर टाका, आपण घेऊ.